परमेश्वर दा जो निधि नू नाम जल सतगुरु दे मिले बिना नहीं प्राप्त होता। ये नाम की बख्शिश गुरु तो होंदी। पंचम पातशाह गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के भी पावन बचन ने श्री सुखमनी साहिब दे विच जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। जिस वस्तु नूं आपां लैण आए हाँ वो वस्तु नाम सच्चा सौदा नाम दा वणज वपार नाम दा वो रब दे जनां तो मिलना। गुरु दे मिलिया जो ब्रह्म सरोतरी ब्रह्म देशटी गुरु ने। गुरु दे मिलिया बिना जेकर जीव लखां कर्मां नूं करी जावे एक गुरु ना धारण करे, गुरु वाला ना बने। गुरुदेव के बचन ने लखा कर्म कर लवे जन्म मरै भरमाई है जे लख कर्म कमाए। गुरु नानक देव महाराज जगत के सिरजणहार दताल सतगुरु ये बचन कहते ने कि मनुख जे गुरु नूं ना मिले ना धारे भावें लखां कर्म कर लवे तो भी जन्म मृत्यु हुंदा अनेक जन्मां विच भरम। भाव यह कि तिन कर्मां के अनुसार दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, भोगदा होया जन्मां नूं पाई जावेगा पर मुक्त नहीं होवेगा। जम जागात ना लागई जे चलै सतगुर पाए। नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए। सतगुरु पातशाह उपदेश दिंदे ने जम जागात ना लग गई। जगातीए लगते ने जम जागात जदों मनुख मृत्यु हुंदा रस्ते विच प्यास भी लगती है भुख भी लगती। जो प्यास लगती फिर मनुख के जो पुण्य कीते होंदे ने दान पुण्य कर्म लै लैंदे ने पहला ते जल का एक अटोरा दिंदे ने जमदूत वो जगातीए रस्ते विच ही जो पुण्य आदि कर्म लुट लैंदे ने। पर पातशाह बचन कहंदे ने जम जागात ना लग गई किहड़ा नूं नहीं लगती जे चलै सतगुर भाए। जेकर पुरुष जग्यासू सतगुरु गुरुदेव पातशाह के हुक्म भाणे विच चले गुरु वाला बने ठंडे वाटे का अमृत छके गुरु के सिद्धांत उपदेश ते विचरे कि मेरे गुरु का बचन है उपदेश संदेश है तब तेनों जम की जगात भी नहीं लगती। निर्मल और मित्र निर्मल मृत ते रहत जो हरिपद है। सतगुरु जिसनों मेले सो जन इस पद नूं विच अपने आप नूं मिला लैंदा। निर्मल मल वखेपा वर्ण तो रहत मृत्यु तो रहे। भाव सतगुरु तो बिना होर कोई यतन ही नहीं। नानक निर्मल अमर पद भी गुर हर मेलै मिलाए। गुरु तो बिना होर कोई चारा ही नहीं कोई उपाव ही। कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए। मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए। गुरु नानक देव महाराज जी गरीब नवाज पातशाह बचन कहते ने प्यारिओ कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए। विषय रूपी जो विषय वकार ने भोग रस ने जगत संसार दे ये छपड़ी विच पापी जीव में मनुख विषया वकारां विच लग जाता खोटे कर्म करता। मानो ये छपड़ी है विषय रूप वो पापी जीव काग उसनूं काग दे तुल आखिया। मल मल के नहाउंदा भाव बड़े भोग रस भोगदा मिठे माण विषयां दे भोगां नूं प्रसन्न हो के भोगदा
ਤਿੰਨ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਔਗਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿਹਵਾ ਰੂਪੀ ਇੰਜ ਜਿਹਵਾ ਜੂਪੀ, ਇਸ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪ ਦੁਰਗੰਧੀ ਸੇ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚੱਖ ਰਿਹਾ। ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਰਬਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ, ਉਹ ਪੰਖੀ ਸੰਗ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਗ ਖੋਟੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖੋਟਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਗ ਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਕਿ ਖੋਟਾ ਫਲ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਿਖਾਵਣ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦਾ ਖਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪਰ ਕਾਗ ਨੇ ਵਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ, ਹੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਰਾਜਨ ਕਾਗ ਦੇ ਸੰਗ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਔਰ ਜਨਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੰਸ ਹਾਂ, ਕਾਗ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਾਖਤਾਂ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਭਾਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ। हे ਗਿਆਨੀ ਜਨੋ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਕਤ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈ, ਮਤ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਾਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਾਲਖ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ।
हे ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਤੀਰ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਤੀਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ, ਟਹਿਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦਰਿਆਓ ਰੂਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਓ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਣੇ ਦਾ ਫਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਿਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਕੀ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਵੈਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੈਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਸੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਕਰਿਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਪੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੈ, ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਤਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਘਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਗੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉੱਤੋਂ ਪੁਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਵਣ ਖਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ,
ਭਾਵ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਭੰਨੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ। ਕਈ ਰੁੱਖ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੌਤਕ? ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਸਭ ਲੈ ਖੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਤਮ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ, ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੈ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਵਣਗੇ। ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਟ ਕੈਸੀ? ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਟ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਇੰਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਐਸਾ, ਬਚਨ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਦੇਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਐਸਾ ਨੇਹੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਰ ਹੀ ਜੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਨ ਦੀ ਕਨੌੜ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਭੇਟਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ।
ये मेरे प्रभु मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको सौंप ते क्या लग है मेरा, तेरा सी तैनू सौंप दिता, मेरा तो कुछ नहीं। पर तेरी अगे जोदड़ी बेनती है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई। अब तो मलाल है। वे भगत रविदास महाराज जी बचन कहते ने कि मेरे प्रभु मेरे ठाकर बहुत जन्म विसरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बड़ा चिर हो गया तेरे दीदार करे, हुण तां मलाल है दर्शन दे। क्योंकि अपना ये विधान, ये मर्यादा फर्ज कि गुरु अगे अरदास बेनती जगियासू ने करनी है। जो सतगुरु की बाणी पातशाह उपदेश दिंदे ने कि भाई सतसंगियो गुरु अगे ढह के अरदास करिया करो कि सतगुरु ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे आ। पातशाह ज्यों भी जानो रख लवो तेरे। चोट सेती जो मरै लगी सा परवान, जिस नौ लाए तिस लगै लगी ता परवान। गुरु नानक देव महाराज जगत गुरु सतगुरु बचन कहते ने, जिस प्रेम चोट दे साथे जी भाव तो मर गया, सोई चोट लगी दरगाह विच मन्नी जाती है। वो सफल है, चोट अजाई नहीं जाती। जिसनों वाहिगुरु प्रेम चोट लावे, क्योंकि प्रेम का प्याला भी उस वाहिगुरु के हथ विच है। पातशाह बचन कहते ने, इहो पेरम प्याला खसम का जै भावै तैंदे। ये सबना नूं नहीं मिलता जिन्हां ते मेरे गुरु नानक की मेहर दृष्टि हो जाए। विच प्रेम जागदा है, ते प्रेम तो अपना आप वाद भी दिंदे ने। क्योंकि प्रेम है ते प्रेम उत्थे नेम नहीं हुंदा। नाल प्रेम होवे उत्थे फिर अपना आप भी करवान। मेरा प्रेम है मेरे मुर्शद, मेरे समरथ गुरु दे नाल। एदम पै काम ना निकलै, लाया तिन सो जान। पातशाह फरमाउंदे ने, पैरम पै काम ना निकलै, लाया तिन सो जान। प्रेम रूपी तीर संदेशा वेद वाक रूपी उपदेश जो सतगुरु सुझाण ने जिन्होंने सुना करके लाया। गुरु का वचन एक वाण जिवें तीर निकलिया वो वापस नहीं आता। ते खिसदा बिन्निया गया मेरे मुर्शद मेरे गुरु का वचन। पर जिन्हों ने मन लिया पातशाह के वचन ने, संतो सागर पार ही उतरिया, जे को वचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। वो वश तरदा वचन अटल वचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक तारे। अटल वचन सतगुरु का मन लिया तर गए। प्रेम कैसा प्रेम, पेरम पैकाम ना निकल है। प्रेम रूपी तीर पैकाम तीर नूं कहते हैं। संदेशा वेद वाग रूपी उपदेश जो सतगुरु सुझाण समर्थ गुरु ने जिन्होंने भी सुना दिता, बख्शिशां कर दित्तियां। सो तिन्हां दे विच तो निकल जिवें भगत कबीर जी नूं बचन कहे सी गुरु रामानंद जी महाराज जी ने, उठो राम के राम कहो। इसदा बिनिया गया राम दे बन गए सत बचन कह दिते। राम कबीरा एक पे, कोई ना सकै पहचानी, कोई पहचान ना सकिया। एक रूप हो गए राम भगत जी। भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजिया,
ਧਾਤੂ ਪੰਜਰ ਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ, ਧਾਤੂ ਪੰਜਰ ਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ। ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਲ ਮਿਰਤਕਾ ਸਾਧ ਕੌਣ ਧੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੀ ਇਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ। ਮਿਰਤਕਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਧੋਵੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਨੰਗ ਰਾਸ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਾਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਆਨੰਗ ਰਾਸ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣਾ, ਤਿਸੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਸ ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਗਾ? ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦਾ ਜਗਾਵਣਾ ਕਰੇ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਗਾਵਣਾ ਕਰੇ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਜਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਵਾਜੰਤਰੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਜੋ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸੁਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਜਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਬ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਖਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਤਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਦੇ ਕੂਪ ਕਹਿਆ, ਬਿਰਦ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਦੈ ਊਂਦੈ ਕਵਲ ਦਿਸਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਸਗਨੇ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਧੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣੇ ਨਾਖੇ। ਅੰਧੇ
ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਗਨੇ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਅਵਰਣ ਵਖੇਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਬਿਰਧ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਧੇ। ਐਸੇ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ਅਤੀ ਪਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ ਕਹਿਆ, ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਣੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਕਹਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਨਰ ਚਤਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਰਾਗ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਔਰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਰਸ ਆਦਿ, ਉਹ ਮਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਾਧ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਖੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਖਾਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸਲ ਗਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਾਧ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਖੰਤ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਕਲ ਕੀ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮਕਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਸਲ ਗਧੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਕਾਲ ਮਕਾਲ ਆਦਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਗਰਵ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਧੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਖੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਖੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੀ ਲਿਵ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ।
ਉਹ ਅਵੇ ਤਵੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਪ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਜੋ ਖਦ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੀ ਮਤ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਵੱਛ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨੇ, ਮਲ ਵਖੇਵਾ ਵਰਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਿਆ। ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਕਰ ਰਖੈ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੋ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖੈ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਈ ਇਨ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ। ਖੱਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖੱਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ। ਖੱਤਰੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਦਾਨ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜੂਝੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਖੱਤਰੀ। ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਐਸਾ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤਥਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹਮਾਮਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਨ ਨਾ ਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ,
ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵੱਧ ਪਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨ ਨਾ ਪਾਏ ਤੰਦੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵੱਤ ਨਾ ਪਾਵਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਐਸਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤਪ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤਪ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲ। ਇਹਨ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੇੜਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ। ਸਭ ਨੇ ਘਟੀ ਸੌ ਵਸੈ, ਸਹਿ ਬਿਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੀ ਘਟੀ ਸੌ ਵਸੈ, ਸਹਿ ਬਿਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਇ। ਸੰਪੂਰਨ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਨਾਰਾਂ ਆਖਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਵਾਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੇ ਵਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਲਪ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਐਹਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਹਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਐਹਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਬ ਇਸ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਪੱਬ ਧਰਨਾ, ਨਾਵੇ ਡਰਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਹੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ, ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਬ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਨਾਉ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਲਣ ਲੱਗੀ ਹਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇਗਾ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੇਤਰ ਮੀਚੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਹੇ ਗੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਦੋ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਰਾੜਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪਰੇ ਡਸਣੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਸਹੀ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਤਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਜੋ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਗਿਆਨੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਐਸੇ ਲੱਖਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਬੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ, ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਿਗੁਰੇ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੋਵਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ, ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੂਪੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਵਾਕੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਣੂ ਕੱਲੈ ਉੱਠੀ ਚੱਲੈ, ਸਾਧ ਨਾਈ ਏਵੇ ਹੀ ਗੱਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਆਵ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾਰ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮੈਲੇ ਜਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਸਤਵ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨੂਰ ਹੀ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਆਏ ਜੈਸਾ ਨਾ ਆਏ। ਰਾਮ ਝੁਰੈ ਦਲ ਮੇਲ ਵੈ, ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਜੁਝ ਅਪਾਰ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਅਵਸ਼ ਭੁਗਤਿਅਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਭੋਗੈ ਬਿਨ ਭਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਂ ਕੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਝੂਰਦੇ ਪਏ। ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਲਟਾਵਣੇ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਸੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਦ ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਦਿਖਾਵਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਤੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੇ ਅਪਾਰ ਯੁੱਧ ਹੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦਹਿਸਰੋ, ਲਛਮਣ ਮੂਹੋ ਸਰਾਪ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪ। ਜਬ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਹ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਮੂਰਛਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਏ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹਰੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। ਤਬ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਖਾਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਤੁਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਿਰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪ। ਕਰ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪ। ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾਦੀ ਆਦਿਕ ਨੇ,
ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਰਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਸ਼ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म